दिव्य जननी श्री माँ। किए माँ? श्री माँ ही दिव्य चेतना और दिव्य शक्तिर आधार। से हेले स्वयं आद्याशक्ति, अदिति और दिव्य जननी। परात्पर जननींकर मानव लीला बुझिबा मनुष्य पक्षे संभव नुहे। से सर्वशक्ति समन्विता और सर्वभूतांतरात्मा। से तो अबांग मानस गोचर, तांकु अबा जानिब किए? संतान माँ माँ डाकी दौड़ी गले भी धरा दिए ना माँ। माँ जदि स्वयं कृपावश होई बाह्य रूपरे प्रकटित हुअन्ति, तेबे माँ और संतान मध्यरे थिबा निबिड़ संपर्क को किए बा बुझी पारिबो? से निजको निजे न जणाइले किए बा तांको जानिबो? दिलीप कुमार राय भाषा रे किए बा तुमको जानी पारिबो? मागो तुमे जदि न जणाइबो। से तो केवल आमर जननी नुहंती, से सकलंक जननी। मानव, देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर आदि सबु किछिर जननी, महाप्रकृति से। एही जुगरे से केवल मानव शरीर धारण करी अवतरी आसी नाहंती, बरं पृथ्वी सृष्टि हेबा कालरू से एहाकु केबे हेले त्याग करि नाहंती। से स्वयं कहिछंती, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ, wherever and whenever there was possibility of manifesting a ray of consciousness, I was there. पृथ्वीर सृजन कालरू जेउठारे ओ जेतेबेले चेतनार एक रश्मिर अभिव्यक्त घटिबार संभावना थिला, मु सेठारे थिली। अनंत काल धरी से एही विश्व को कोଳରେ धारण करी रहिछंती। कोटि क्रिया प्रक्रिया माध्यमरे एहाकु तार अंतिम लक्ष्य आड़े आगे नेउछंती। श्रीमां को जीवनर घटनाक्रम 1878 फेब्रुआरी 21 तारिख सकाळ 10:15 समय रे कालावक्षरी कालातीतांक शुभ आविर्भाव घटिला फ्रांस राजधानी प्यारिस सहरर 41 बुलेवार्ड इतुस्मान ठिकाणारे। मीरांक पिलादिन और पंडिचेरी आसिबा पूर्वर घटना सब विषय रे धारावाहिक विवरणी सेमिति नाही, कारण से निज जीवन संबंध रे किछि लेखि रखु नथिले। तांकर लिखित ध्यान प्रार्थना, आश्रमर पिलामानक सह कथावार्ता और केतेक चिठीपत्ररू मिलिथिबा तथ्य सेही अनुजाई तांकर बाल्य और कैशोर जीवन संबंध रे किछिटा सूचना मिली थाए। श्री अरविंद कहते, मीरा शैशवरू ही मानवत्वर बहु ऊर्ध्वरे थिले। से मानव रूप धारण करथिले भी तांको दिव्य चेतना को से केबे त्याग करि नथिले। प्राय 4 वर्ष बयसरू से खेला खेली छाड़ी गोटे छोट चौकी उपरे बसी ध्यानस्थ हेउथिले। से अनुभव करुथिले एक स्वर्गीय आलोक और शक्ति ऊर्ध्वरू अवतरण करी तांको मस्तक देई भीतर को प्रवेश करुछि एवं तांकर चिंता और भावना को उद्दीप्त करुछि। छोट पिलार एपरी चुपचाप बसी रहिबाकु देखि तांकर माँ भारी चिंतित होई पड़ती। तांको पचारती, सबुबेले तू एपरी गंभीर होई रहिछु, सते जेपरी पृथ्वीर सबु दायित्व भगवान तो मुंडरे लदी देइछन्ति। से मध्य माँ को उत्तर दियंती, तुमे ठीक कहिଛ माँ, ए जगतर सकल दुख मते बहन करबाकू हेउछि बोली मोर स्वभाव एपरी होइछि। अर्थात बाल्यकालरू से सचेतन थिले जे तांक जीवन साधारण नरनारींकर जीवन परि नुहे, एक विशेष दिव्य उद्देश्य नहीं से पृथ्वी को आसिछंती। 7 वर्ष बयस पर्यंत मीरा किछि पढ़ी लिखि जानि नथिले। थरे तांको भाईंक सह जाउथुबा समय एक दुकान सम्मुखस्थ विज्ञापन देखि सेठारे कौन लेखा होइछि बोली पचारिले। भाई तांको उत्तर देले, तू कौन पढ़ी पारुनु? एई भली थट्टा करिबारु से घर को फेरी गोटे बही धरी आरंभ करथिले तांकर अक्षर परिचय। तापरे विद्यालय रे नाम लेखा हेबा ठारू प्रति वर्ष निजर अध्यवसाय बଳରେ श्रेणी रे प्रथम स्थान अधिकार करबाकू लागिले। आउ तांकर से मेधा शक्ति देखि तांकर शिक्षक शिक्षयित्री
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୀରା ନିଜ ଚେତନାକୁ ବୃକ୍ଷଲତା ସହ ମିଶାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ୟାରିସ୍ ସହର ପାଖରେ ଥିବା ଫ୍ଲାତେନ୍ ବ୍ଲୁ ନାମକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ଚଢ଼େଇମାନେ ଚଢ଼ି ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ମୀରା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ବୃକ୍ଷମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ନେହର ଭାବ ପ୍ରଚୁର ଅଛି ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭଳି ଉଦାର ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଛି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଥୁଣ୍ଟା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଗଛଟିକୁ କାଟି ତା ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ସକାଶେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଗଛଟି ପାଖରେ ମୀରା ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସନ୍ତାନ ପରି ମୀରାଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କହି ତାକୁ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ସେଇ ଶୁଖିଲା ଗଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଏକ କ୍ଷୀଣ ସବୁଜ ଆଲୋକଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଉଠୁଥିବାର ମୀରା ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗଛଟି କଟାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଗଛଟି ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୀରା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତଳେ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେ ନିରାପଦରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ମୀରା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଏହି ଭୌତିକ ଦୁନିଆର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଥରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ଏକ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଯେପରି ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛି, ତୁମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଚାହଁ କି? ସେହି କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭୟରେ କହି ଉଠିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ଦେବତା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ମଣିଷ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୀରା କହିଲେ, ଇସ୍ ଭାଇ, ତୁମେ କି ବୋକା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୀରାଙ୍କଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 11ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିମାନ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ମିଳନ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବପର ଏହା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ଥାପନାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ମୀରା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲେ। 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୀରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୁଏ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଅନେକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟ ବି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୀରା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରହିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର କୃଷ୍ଣ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ମୋ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଯେପରି ମୋ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ଘର ଓ ସହରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଥିଲି, ଏହି ପୋଷାକଟି ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସମଗ୍ର ସହର ଉପରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଆଚ୍ଛାଦନ ରଚନା କରି ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତ ଆକାରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଅସୁଖୀ ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରସାରିତ ପରିଚ୍ଛଦ ତଳେ ସମବେତ ହୋଇ ନିଜର ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବେଦନାର କଥା ଜଣାଇ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ସେହି ନମନୀୟ ପୋଷାକଟି ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଥିଲେ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ଖୁସି ମନରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ।
माँ कहते मो पाई एहाठारु अधिक सुंदर और आनंदर विषय आउ किछि नथिला। गुह्य विद्या शिक्षा पाई मीरा को थरे क्लेमसन आसिबाकु पड़िथिला। समुद्र पथरे जहाजरे आसिबा समय रे भीषण सामुद्रिक झड़ तोफान आरंभ होईगला। जहाजटी एपरि भाबरे दोहलिला जे यात्री माने प्राण भय आत्मचित्कार करबाकू लागिले। मार्क्स तेओ एई झड़ को कौनसी मते बंद रखिबा पाई मीरा को अनुरोध करते। मीरा निजर क्याबिन को जाई ध्यानस्थ हेले एवं निज शरीर मध्यरु बाहरी जाई देखिले जे समुद्र बक्षरे केतक प्राणस्तरीय अशरीरी सत्ता एपरि कांड सृष्टि करिसंती। मीरा सेमानकु बुझाई एपरि कार्यरु निवृत्त कराइले। फलरे समुद्र शांत अवस्था को फेरी आसिला। एहिपरि अनेक सूक्ष्म सत्ता सूक्ष्म जगतरे रहिसंती। सेमाने बराबर आमर ए पृथ्वी मध्य को जीवा आसिवा करती एवं अजाणतारे भलमंद घटना मान घटाई थांती। मीरा तांकर आध्यात्मिक साधना बलरे एहिपरि असंख्य सूक्ष्म सत्ता मानक सह संपर्क रखि पारुथिले। 1882-50 एही समय रे से स्वतः ध्यानस्थ हो जाउथिले एवं मस्तक उपरे एक आलोक अवतरण अनुभव करुथिले। 1886 8 वर्ष बयसरे से टेनिस खेल सह चित्रांकन एवं संगीत शिक्षा आरंभ कले। 1889-91 एही समय रे बहु आध्यात्मिक अभिज्ञता से प्राप्त होइथिले। 1890 13 वर्ष बयसरे वर्षटी सारा से एक नूतन अभिज्ञतार अधिकारिणी होइथिले। 1899 अगस्ट 21 तारिख जे चक्रवर्ती नामक जड़े व्यक्ति तांको भगवत गीता पाठ करने एवं कृष्ण को अंतरस्थ भगवान रूपे ग्रहण करने परामर्श देले। मीरा मासक मध्यरे ए कार्य समापन करथिले। 1907 जुलाई 14 रु अक्टोबर 14 मध्यरे अल्जेरियार तलमसेन सहर निवासी विराट तांत्रिक दंपति तेओ एवं मादाम तेओं संपर्क रे आसी तांकठारु से गुह्य विद्या शिक्षा कले। 1912 मे मास 7 तारिख रे मीरा प्यारिस रे एक अभिप्सु दल मध्यरे मूल भावना राजी द सेंट्रल थॉट्स संपर्क रे एक आलोचना चक्रर आयोजन करी सेमानक उद्बोधन देइथिले। एहा ही तांकर सर्वप्रथम आलोचना चक्र बा पाठचक्र। सेही आलोचनार विषय वस्तु उपरे सर्वोत्तम आविष्कार द सुप्रीम डिस्कवरी पुस्तिका रूपे आत्मप्रकाश करिछि। 1912 नवेम्बर 2 तारिख रे सर्वप्रथमे मीरा तांकर आध्यात्मिक दिनलिपि आरंभ कले। परवर्ती काल रे ताहार कियदंश ध्यान और प्रार्थना रूपे प्रकाशित होइछि। 1914 मार्च 7 तारिख थिला पृथ्वीर सर्वनूतनर आध्यात्मिक अभियान पथरे एक महिमामय यात्रा। श्री अरविंदंकर आंतर आकर्षण रे आकर्षित होई मीरा एही दिन स्वामी पॉलଙ୍କ सह एई जापानी जहाज कामागा द्वारा जलयात्रा करी पंडिचेरी अभिमुखे अग्रसर हेले एवं 1914 मार्च 29 तारिख अपराह्न 3:30 समय रे श्री अरविंद को उभय तांक रहुथिबा घरे साक्षात कले। एही साक्षात मीरांक जीवनर एक सर्वोत्तम उपलब्धिपूर्ण मुहूर्त थिला एवं आगामी पृथ्वीर रूपांतर पथरे पूर्ण सहायक थिला। 1914 अगस्त 4 तारिख रे प्रथम पृथ्वी महासमर आरंभ हैला। 1914 अगस्त 15 तारिख श्री अरविंदंकर पवित्र जन्म दिवस रे आर्य पत्रिकार प्रथम प्रकाशन अनुष्ठित हैला। 1920 एप्रिल 24 तारिख रे जापान परिभ्रमण करी मीरा पॉलଙ୍କ सह पंडिचेरी रे पदार्पण कले। 1927 नवेम्बर 24 तारिखर पुण्य मुहूर्त श्रीकृष्णंकर अधिमानस भूमिर आनंदमय चेतना श्री अरविंदंकर स्थूल शरीर रे अवतरण कला। 1933 जनवरी 1 तारिख रे माँ प्रथम करी नववर्ष बाणी प्रदान कले। आउ बाणीटी एहीपरि थिला, नूतन वर्षर जन्म जेपरी आम्भमानकर चेतनार मध्य नवजन्म होई उठे, अतीत को पछरे पकाई आस आमे उज्ज्वलमय भविष्यत अभिमुखे आगे चलिबा। 1938 जानुआरी फेब्रुआरी रे प्रति सकाळे
ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 24 ଦର୍ଶନ ଦିବସର ପ୍ରଭାତରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଜାନୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା ତାଙ୍କ ସେବାରେ 12 ଜଣ ସାଧକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। 1940 ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ହିଟଲର ଫ୍ରାନ୍ସ ଆକ୍ରମଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଏହି ବର୍ଷ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧକୁ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହା ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୈବ ଶକ୍ତିର ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମା ଆଶ୍ରମ କୋଠା ଉପରେ ତାଙ୍କର ପତାକା, ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। 1952 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ମା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା କଲେ। 1959 ମସିହାରେ ଏହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନବଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। 1954 ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷ ସହ ମିଶିଗଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ସହାୟତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥିଲା। 1955 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦେଶ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଉପାଦେୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 1955 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ସେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, କାମରାଜ ନାଦର ଓ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଆସି ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଥର 1967 ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କଠାରୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1957 ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସମବେତ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ମାଟିରେ ଅବତରଣ କଲା ଏବଂ ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା। ଏହି ଦିନଟିକୁ ମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ, ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡେ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମା ସେହି ଦିନର ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲି। ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି। ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। 1958 ଅପ୍ରେଲ 19 ତାରିଖରେ ମା ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନାରେ ବହୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲା। 1960 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୋସାଇଟି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଓ ମା ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରହିଲେ। 1968 ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ସ୍ଥୂଳଭୂମିରେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନାର ଯୋଜନା ସ୍ୱରୂପ ଅରୋଭିଲ୍ ସହରର ଉଷା ନଗରୀର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। 1972 ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ମା ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ଥିଲା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 1973 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ମାଙ୍କର ଟେରାସ୍ ଦର୍ଶନର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। 1973 ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25 ମା ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ସକାଳ 8:20 ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧିର ଉପର କୋଠରୀରେ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଗଲା। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀମା ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ରୂପରେଖ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।